بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن یعنی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ تھا، ہے اور رہے گا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ یونیورسٹی آمد پر انتظامیہ اور طلباء نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے DGISPR نے آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ معرکہ حق میں فتح مبین میں عوام کی حمایت بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑی ہوئی ہے۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی فتح پر طلباء و طالبات نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے ایسے مزید انٹریکٹیو سیشنز کے انعقاد کے خواہش کا اظہار بھی کیا۔ جی ناظرین، ادھر ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کی دعوت دے چکا ہے۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کون سی پالیسی اپنانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اعلیٰ سطح کے دورے پر امریکہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے UN سیکرٹری جنرل اور صدر سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسحاق ڈار نے UN سلامتی کونسل میں غزہ اور فلسطین کے معاملے پر بات کی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر کھلی بحث میں بھی شرکت کی۔ اسحاق ڈار سے کل امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے معاملات پر پاکستان نے عالمی فورمز پر آواز بلند کی ہے۔ پاکستان کی صدارت میں سلامتی کونسل نے قرارداد 2788 متفقہ طور پر منظور کی۔ قرارداد میں تنازعات کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اقدامات پر زور دیا گیا۔ وزیر خارجہ نے فلسطینی علاقوں میں اسپتالوں اور اسکولوں پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی، امدادی رسائی اور 2 ریاستی حل پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے فلسطین میں انسانی بحران پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ صرف ایک خود مختار فلسطینی ریاست ہی مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان پرامن سفارت کاری پر یقین رکھتا ہے، تاہم تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پاکستان کا موقف امن، قانون اور اصولوں پر مبنی ہے۔ سفارتکاری کسی پر احسان نہیں بلکہ 2 طرفہ مفاد کا ذریعہ ہے۔ امریکہ کے حالیہ کشیدگی کم کرانے کے کردار کو پاکستان سراہتا ہے۔ علاقائی استحکام اور عالمی امن سفارتکاری سے ہی ممکن ہو سکے گا۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر خارجہ نے OIC اور اقوام متحدہ میں تعاون پر بریفنگ کی صدارت کی۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ نے ریل منصوبے پر سہ فریقی اجلاس کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان سیاسی مذاکرات برسلز میں ہوئے مذاکرات سے مثبت نتائج کی توقع ہے۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بینکاری، سرمایہ کاری اور IT ماہرین سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں اسحاق ڈار نے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے SIFC کے کردار پر زور دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ زراعت، IT، معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی سہولت کاری کو تیز کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق ملاقات میں اسحاق ڈار نے فن ٹیک، ڈیجیٹل بینکنگ، انفراسٹرکچر میں پاکستان کی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ ملاقات میں مورگن اسٹینلی، بینک آف امریکہ، BNP پاربیاس، JU مورگن اور گولڈ مین سکس کے ماہرین موجود تھے۔ ترجمان کے مطابق
शुरा ने पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी और बाहमी मुआशी रवाबित को फ़रोग देने पर जोर दिया। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा है कि रियासत से नाराज़गी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हथियार उठा लिए जाएं। आईन पाकिस्तान रियासत से गैर मशरूत वफादारी का दर्स देता है और इस दायरे में रहते हुए बात की जाए तो हर मसले का हल मुमकिन है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ अलाक़ इत्तफ़ाक़ राय से हुआ था। कोयटा में यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम पाकिस्तान की सदर व रुकन कौमी असम्बली सैयदा नौशीन इफ्तिखार और जनरल सेक्रेटरी MNA नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए मीर सरफराज भुट्टी ने कहा कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ को शाही जिरगे ने अक्सरियती राय से मंजूर किया था। इसके बरक्स ये बयानिया कि बलूचिस्तान का ज़बरदस्ती इल्हाक़ हुआ हक़ाइक़ से इनहराफ है। हमें बलूचिस्तान से मुतल्लिक़ इस तासुर को जो बाहर राइज है दुरुस्त मालूमात और हक़ाइक़ से हम आहंग करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत मुखालिफ कोई भी बयानिया चाहे कितना ही मकबूल हो मुहब्बे वतन अफराद के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। पंजाबियों की टारगेट किलिंग एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि बैड गवर्नेंस दहशत गर्दी को तक़वियत जबकि अच्छी तर्ज हुक्मरानी उसी रियासत को मुस्तहकम बनाती है। हम बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बना रहे हैं। इस मौके पर वफ़द के दीगर अरकान ने भी इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि बलूचिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन है और रियासत मुखालिफ अनासर को कामयाबी नहीं मिलेगी। इससे कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत 5 बरसों में 30,000 नौजवानों को बैरून मुल्क रोज़गार फराहम किया जाएगा। उनका कहना था कि रवां साल जून तक प्रोग्राम के पहले मरहले में 150 नौजवान सऊदी अरब जाएंगे। इस मंसूबे के लिए सूबाई हुकूमत ने 1 अरब 28 करोड़ रुपए की अदायगी भी कर दी है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के तदारक के लिए गैर मामूली इक़दाम किए हैं। हम वाहिद मुल्क हैं जहां स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दहशत गर्दों का कोई मज़हब, रंग और नस्ल नहीं होती। पाकिस्तान दुनिया के लिए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक शील्ड है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नया इक़दाम पैगाम अमन का ऐलान कर रहा है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान में हालिया अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का वाक़या हुआ है ये। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ पाक जापान ताल्लुकात के हवाले से अहम खबर है कि पाक जापान बिजनेस कौंसिल के सदर राना आबिद हुसैन ने कहा है कि एक्सपो 2025 ओसाका में पाकिस्तान की भरपूर शिरकत से न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का रोशन और मुस्बत तासुर उजागर हुआ है। राना आबिद हुसैन के मुताबिक इस आलमी नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन ने अपनी दिलकश पेशकश से गैर मुल्की ज़ायरीन को मुतासिर किया, जिससे पाकिस्तान को एक बावकार, महज़ब और तालीम याफ्ता कौम के तौर पर मुतारिफ़ करवाने में मदद मिली। राना आबिद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तानी सकाफ़त, देसी खानों, आला मयार के फलों और आलमी शोहरत याफ्ता पिंक सॉल्ट ने पाकिस्तानी शनाख्त को एक नई जहत दी है। उनका कहना था कि एक्सपो जैसे बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पाकिस्तान को अपनी रिवायात और मसनूआत दुनिया के सामने पेश करने का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए ये एक एज़ाज़ है कि पाकिस्तानी पवेलियन गैर मामूली तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, जहां रोज़ाना हज़ारों जापानी और गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान के रंग, जायके और तहज़ीब से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान, सफ़ीर पाकिस्तान, सफारत खाने के अमले और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इस शानदार नुमाइंदगी पर
खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ऐसी कामयाबियां पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफ़ा करती हैं। राना आबिद हुसैन ने तवक्को ज़ाहिर की कि आइंदा भी इसी तरह के मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान अपनी इक़्तिसादी, सकाफ़ती और सफ़ारती शनाख्त को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।